اس مرتبہ بالکل نئی اسکیم ہے، اس مرتبہ انٹروڈیوس کیا گیا ہے۔ تو تقریباً 3000 کے قریب اسکولس ہیں، جس میں سے انفراسٹرکچر کے لیے ہمارے یہاں پر 1600 اسکولس انفراسٹرکچر کے لیے اپلائی کیے ہوئے ہیں، جس میں سے ہم لوگ تقریباً 1100 اسکولس کو انفراسٹرکچر فراہم کرنے کا تیار کر لیا گیا ہے، اور یہ کام پروسیس میں ہے۔ 1 آدھ ہفتے میں ان کا بجٹ بھی ریلیز ہو جائے گا۔ اردو کے تعلق سے میں آخر میں ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں آپ تمام کے سامنے، کیونکہ اردو میڈیم، اردو اسکولس میں انفراسٹرکچر کی کمی ہے، سبجیکٹ وائز ٹیچرز کی کمی ہے، اور جتنے ٹیچرز ہونا چاہیے اتنے ٹیچرز اردو میڈیم اسکولس میں نہیں ہیں۔ جو ڈی ایس سی کے تھرو ان کا اپائنٹمنٹ کیا جاتا ہے، لیکن اکثر یہ ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن کو وہ بتا رہے ہیں، اسی لیے ڈی ایس سی میں بہت ہی کم اردو میڈیم ٹیچرز کی بھرتی ہو رہی ہے، اور ہم تمام کا فرض ہے کہ اردو اخبارات تو ہم نکال رہے ہیں۔ تقریباً ہر یونیورسٹی میں شعبہ اردو قائم ہے، عثمانیہ میں ہے، امبیڈکر یونیورسٹی، سینٹرل یونیورسٹی، ساتاواہنا، تلنگانہ، ایس کے ڈی، سارے یونیورسٹیز میں اردو ڈپارٹمنٹ قائم ہے، لیکن اس میں تعداد دیکھیے آپ پی جی میں بہت ہی کم اسٹرینتھ ہے پی جی میں۔ جب تک ہم پرائمری ایجوکیشن کو ڈیولپ نہیں کریں گے، پرائمری ایجوکیشن میں اردو پڑھنے والے بچوں کو اگر نہیں لائیں گے تو یہ یونیورسٹیز کے سارے شعبے ایک نہ ایک دن ختم ہو جائیں گے۔ تو ہم کو محنت کرنا چاہیے، اردو پڑھنے والوں کو پیدا کرنا چاہیے۔ جب اردو پڑھنے والے پیدا ہو جائیں گے تو آپ کا اخبار پڑھنے والے بھی پیدا ہو جائیں گے، یونیورسٹیز میں بھی پڑھنے والے پیدا ہو جائیں گے۔ میں گورنمنٹ آف آندھرا پردیش سے، بورڈ آف سیکنڈری سے حال ہی میں 10th کلاس کے اردو میڈیم کے اعداد و شمار میں منگوایا، تو اس میں ہر سال 10th کلاس کا ایگزام 10 سے 12,000 بچے 10th کلاس کے اردو میڈیم کا ایگزام لکھتے ہیں۔ سارے آندھرا پردیش میں 2.25 لاکھ بچے اردو میڈیم اسکول میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیے 10th میں آنے تک ان کی تعداد 10,000 ہو جا رہی ہے۔ اعداد و شمار کے حساب سے 25,000 رہنا چاہیے تھا، وہ گھٹ کے 10,000 ہو جا رہی ہے۔ تو اتنا بڑا ڈراپ آؤٹ اردو میڈیم کا ہے، تو اس بارے میں ہم کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ ڈراپ آؤٹ کس وجہ سے ہے، معاشی اعتبار سے ہے، یا اردو میڈیم میں ہم بچوں کو پڑھانا نہیں چاہتے ہیں۔ اور 12,000 میں بھی جو 10th کلاس کا اس مرتبہ جو طلبہ امتحان لکھے ہیں، 12,000 میں 9,000 لڑکیاں ہیں اور 3,000 لڑکے ہیں۔ یا تو اردو میڈیم صرف لڑکیوں کو پڑھایا جا رہا ہے، یا تو ایک تلخ حقیقت ہے کہ 90% اردو میڈیم پڑھنے والے طلبہ بلو پاورٹی لائن۔ ہم ہمارے بچوں کو انگلش میڈیم پڑھاتے ہیں، اور ہر گلی میں ایک انگلش میڈیم اسکول ہے جہاں پر انٹرینڈ ٹیچرس ہیں۔ تو ہمارا بچہ جب وہ اسکول میں پڑھتا ہے تو نہ اردو سیدھی بول سکتا ہے، نہ انگلش سیدھی بول سکتا ہے۔ آپ سرکاری اسکولوں میں بچوں کو پڑھائیے، وہاں پر ٹرینڈ ٹیچرس موجود ہے، بی ایڈ ہے، ڈی ایڈ ہے، ایم ایڈ ٹیچرس ہے، اور کچھ اسکولس میں تو پی ایچ ڈی کر کے ٹیچرس ہیں۔ تو اتنا اچھا آپ کو فیکلٹی وہاں پر گورنمنٹ اسکولس میں یا پرائمری اپر پرائمری اسکولس میں اتنی اچھی ہے، اور سارے دنیا کے دانشوروں کا قول ہے اور سارے فلاسفرس کا قول ہے کہ جو بچہ اپنی مادری زبان میں تعلیم حاصل کرتا ہے وہ بہت ہی کامیاب طالب علم ثابت ہوتا ہے۔ چائنیز اپنی زبان میں بچوں کو پڑھاتے، جاپانیز اپنی زبان میں پڑھاتے، ہر قوم اپنی اپنی زبان میں پڑھا رہے، تو ہم اپنی مادری زبان میں کیوں ہم اپنے بچوں کو پڑھانا چاہیے؟ تو زیادہ سے زیادہ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، جلسے ہم کر رہے ہیں، مشاعرے ہو رہے ہیں، ہر چیز ہو رہی ہے، لیکن سب سے زیادہ ہم کو محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ پرائمری اسکولس میں بچوں کو اردو میڈیم میں ایڈمیشن دلانے کی ضرورت ہے۔ تو اس مبارکباد دیتا ہوں، اس میں عنایت صاحب کا بھی کنٹریبیوشن ہے، بہت سارے اخبارات اور ٹی وی چینلز والوں کا اس اخبار کے ساتھ تعلق ہے۔ میں ان تمام لوگوں کو اس اخبار کی ریلیز کے موقع پر تمام لوگوں کو میں دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور امید ہے کہ یہ اخبار اردو دنیا میں، اردو صحافت میں ایک نیا نام پیدا کرے گا، اور اس کا کنٹریبیوشن دوسرے اخباروں سے انشاءاللہ کہیں زیادہ ہوگا، مجھے یہ امید ہے۔
اور ان الفاظ کے ساتھ میں آپ تمام سے زیادہ چاہتا ہوں شکر صاحب، کیونکہ یہاں پر عابد رسول خان صاحب موجود ہے، ہمارے اکثر ریویو بھی ہوتی ہے، ہم سے بات بھی ہوتی، اور حضرت پیر شبیر احمد صاحب بھی یہاں پر موجود ہیں۔ ہمارے جو ED سے DFW سے وہ جا کے ویریفیکیشن کرتے ہیں کہ آپ حقیقت میں مکان نمبر پہ کوئی شخص رہتا ہے، یہ کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ ویریفیکیشن ہونے کے بعد یہ سارے کے سارے ایک ڈسٹرکٹ کمیٹی قائم کی گئی ہے جو 8 لوگوں کی ہے، جس میں کلکٹر چیئرمین ہے۔ یہ کمیٹی کے سامنے یہ سارے فارمز رکھ دیتے ہیں، جس کے بعد لون سینکشن ہوتا ہے۔ جیسے لون سینکشن ہو جاتا ہے تو یہ ہر بینک کو فار ایگزامپل 100 لوگوں کا ٹارگیٹ ہے، وہ سارا مسلم تھکسٹ علاقہ ہے، وہاں پر 200 بینیفیشریز آ جائے گا۔ سلطان بازار میں 100 کا ٹارگیٹ ہے، وہاں پر 25 مسلم بینیفیشری رکھتا ہے، تو وہاں پر 75 بڑھ جا رہا ہے، ادھر 100 ہو جا رہا ہے۔ تو 8 تاریخ کو کلکٹر حیدرآباد کے پاس 8, 12 اور 18 کو 3 میٹنگ بینکرز کے ساتھ ہم لوگ رکھوائے، تو سارے بینکرز کو اس میں بلا رہے ہیں۔ تو ہمارا ڈیمانڈ یہی ہے کہ جہاں پر بھی بچ جا رہے ہیں وہ کوٹا ادھر شفٹ کر دیا، تو انشاءاللہ یہ 8 تاریخ کو کیونکہ جیسا ادھر ضرورت ٹائم ہفتے بعد افطار کا افتتاح کریں گے۔ جناب اس سے شکر صاحب، سیکرٹری ڈائریکٹر اردو اکیڈمی۔ تھوڑا قریب آ جائے، قریب جناب عابد رسول خان صاحب اور اس سے شکر صاحب۔ کیا ہونا بھائی؟ تھوڑا پیچھے آ جائے، تھوڑا قریب ہے، قریب ہے، ادھر ادھر دیکھ یوسف بھائی، ادھر قریب ہے۔ ہماری حیدرآباد کی شان ہے ماشاءاللہ۔ میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ اس موقع پر اپنے بسیں تفرز کی حالت کا ادا کریں۔ جناب عابد رسول خان صاحب۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدر جلسہ، میرے دوست اردو اکیڈمی کے نائب صدر جناب افضلالدین صاحب، میرے بڑے بھائی حافظ پیر شبیر علی صاحب MLC، جناب انور علی خان صاحب، جناب افتخار صاحب، کانگریس کے سینئر لیڈر شاہد صاحب، علیق الرحمان صاحب، اردو اکیڈمی کے ڈائریکٹر اور میرے دوست پروفیسر S. شکر صاحب، یہاں پہ موجود بزرگ بھائیوں اور بہنوں، میں پہلے تو ضرورت ٹائمز کے ایڈیٹر میرے دوست یوسف صاحب کے فرزند فیاض نواز یوسف صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ بڑی کم عمر میں ایک بہت بڑا قدم آپ نے اٹھایا۔ نیوز پیپر یا اردو، چاہے اردو ہو یا انگلش ہو، ایک بہت بڑی ذمہ داری کا کام ہوتا ہے۔ اس کے پیچھے ذمہ داری یہاں تک ہوتی ہے کہ آپ کو سماجی، انصافی اور ہر ایسے پہلو کو سوچ کے رپورٹ لکھنا پڑتا ہے جس سے کسی کو نقصان نہ ہو اور سچائی سامنے آئے، لوگوں کا فائدہ ہو اور غریبوں کے لیے ایک سہولت بنے۔ مجھے پوری امید ہے کہ یہ ینگ ایڈیٹر جو ان کے والد کے ہاتھ پہ ٹرین ہوئے ہیں، اور ان کے والد بھی ایک سینئر جرنلسٹ ہیں، ایڈیٹر ہیں، اور ان کے والد کے ساتھ ان کے دوست جڑے ہوئے ہیں جو سب جرنلسٹ ہیں، تو آپ سب کی رائے سے، آپ سب کی ایڈوائس سے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ضرورت ٹائمز کو ایک اچھے اخبار کی طور پہ قوم کے سامنے، آندھرا پردیش کے لوگوں کے سامنے اور ہمارے ملک کے سامنے آپ پیش کریں گے۔ کیونکہ مجھے بھی ایک میٹنگ میں جانا ہے 5 بجے، اور میرے ساتھ اور بھی کافی لوگ بات کرنے والے ہیں۔ میں زیادہ ٹائم دیے بغیر میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم
हर वक्त जर्नलिस्टों के साथ हैं और अच्छे अखबारों के साथ हैं, और जो भी अखबार कौम की खिदमत करना चाह रहे हैं पूरा हमारा ताउन उनके साथ है। और हम जर्नलिस्टों को बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि मैं भी एक जर्नलिस्ट ख़ानदान से हूँ, मेरे वालिद भी एक जर्नलिस्ट है। मैं भी अखबार निकालने की कोशिश किया मगर वक्त की कमी से नहीं कर सका। तो मुझे हर वक्त एक पैशन है अखबार के बारे में, जर्नलिस्ट के बारे में, और हर वक्त मैं जो भी जर्नलिस्ट मेरे पास आते हैं यही सोचता हूँ कि ये कैसा ये हिम्मत करके काम करते हैं जहाँ पे इतने मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हर तरीके की मुश्किल का सामना एक जर्नलिस्ट करता है। तो मैं जर्नलिस्टों को मुबारकबाद देता हूँ, साथ ही साथ एडिटर साहब को मुबारकबाद देता हूँ, उनके वालिद को मुबारकबाद देता हूँ, और यहाँ पे शहनशीन पर मौजूद जो लोग आज उनको इनकरेज करने आए हैं, उनकी हौसला अफजाई करने आए हैं, उनका साथ देने आए हैं, बड़े बड़े लोग जो आज मौजूद हैं, मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ और आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने एक ऐसे मौके पे आके एक यंग आदमी को, एक नौजवान को इतना इंकरेजमेंट दिया है। और इंशाल्लाह आप सबकी दुआओं से अखबार एक अच्छा अखबार निकलेगा और अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले दिनों में कौम की गरीबों की खिदमत में काफ़ी हद तक एक बड़ा रोल अदा करेगा। शुक्रिया। अभी जनाब खलीफुर रहमान साहब। मेरे बड़े भाई और सबके खायर हाफिज पीर शबीर अहमद साहब, मोअज़्ज़िज़ रुकन क़ानून साज़ काउंसिल, मुमताज़ सहाफ़ी और हमारे बड़े भाई अली खान साहब, जनाब इफ्तिखार साहब, मैनेजर सऊदी अरबियन एयरलाइंस जनाब हाफिज पीर शबीर अहमद साहब, और आज इस जलसे की निज़ामत अंजाम दे रहे हैं हमारे बड़े भाई और कांग्रेस के बैठ जाइए भाई, आप लोग बैठिए, वो लोग आते बात करके आते। इस पूरे असर तकलीफ के लिए और ख़ास तौर पे आज उर्दू ज़बान का एक सितारा जो हमारे बीच आ रहा है हफ्तावार अखबार की शक्ल में, जिसका नाम जुरात हफ्तावार उर्दू अखबार है। उसके लिए मैं इसके जवान साल एडिटर फायद नासिर और उनके वालिद मोहतरम सीनियर सहाफ़ी जनाब यूसुफ साहब को जिनकी गहराइयों से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। इससे पहले जैसा कि मेरे पेशवा मुखर्री ने आपके सामने रखा कि किसी भी अखबार को शुरू करना उतना आसान काम नहीं है, और ख़ास तौर पे उर्दू अखबार को शुरू करना और फिर बाद में उसको चलाना। मगर ये बेड़ा एक नौजवान सहाफ़ी ने उठाया है और इस नौजवान सहाफ़ी को हम सलाम करते हैं, इनके जज्बे को सलाम करते हैं, जो जज्बा उर्दू की खिदमत का है इनके पास। और जैसा कि हम आज देखते आ रहे हैं, सहाफ़त में बहुत सारे ऐसे अनासिर शामिल हो गए हैं जो फ़िरक़ा परस्ती को सहाफ़त के ज़रिए फ़रोग़ देना चाह रहे हैं। तो आज ये सहाफ़त की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि उन फ़िरक़ा परस्त अनासिर को जो सहाफ़त के ज़रिए फ़िरक़ा परस्ती को फ़रोग़ देना चाहते हैं उसको रोकें। और अखबार की एक जिम्मेदारी होती है कि हमेशा गैर जानिबदाराना और गैर निज़ाई खबरें वो आवाम तक पहुँचाए। और ख़ास तौर पे ये अखबार चूँकि हफ्तावार है, इसमें जो हमारी हुकूमत के ख़ास तौर पे अक़लियतों के लिए जो स्कीम्स है वो स्कीम्स के लिए एक पेज मुकर्रर किया जाए और वो स्कीम्स हम सब तक पहुँचाया जाए। और इससे हटके जो दूसरे जो सोशल कॉजेस है उसके ऊपर भी, क्योंकि अक्सर हम ये देखते हैं कि अखबारात में बहुत सारे तकरीबन 50 से 60% सियासी खबरें होती हैं और बाकी के जो खबरें होती हैं वो जराइम से मुताबिक और दूसरे खबरें। मगर अगर जनाब फायद नासिर साहब इस अखबार को एक मुनफरिद मुकाम अगर अदा करना चाहते हैं
कोई मुकाम अगर इसे देना चाहते हैं तो एक मेरा छोटा और अदना सा मशवरा है कि इस अखबार को मुख्तलिफ तरीके से चलाएं और ख़ास तौर पे जनाब फायद नासिर साहब जो एक उभरते हुए नौजवान सहाफ़ी है और इतनी कम उम्र में बहुत सारे अवार्ड भी वो हासिल कर चुके हैं और एक बहुत अच्छी नौजवान टीम इनके साथ है जिसमें हैदराबाद की एक ऑर्गेनाइजेशन भी है, टैलेंट हंगर है, जो उनको मुसलसिल उनकी हिम्मत अफजाई करते आ रही है, जिसके जवां साल मुस्तफ़ा अली मिस्री है, पीछे में गुलाम गौस जिलानी को भी देख रहा हूँ यहाँ पे। ये काफ़ी हैदराबाद के नौजवान जो लड़के हैं हैदराबाद के लिए एक असासा है और ये हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि इनको न सिर्फ हम आगे बढ़ाएं, इन लोगों की हिम्मत अफजाई करें, पर इन लोगों को हमारे साथ लेके चले। और बड़ी अच्छी बात है कि नौजवान को खैराबाद करते हुए उन्होंने सहाफत को अपनाया और जाने माने सहाफ़ी और गवाह के एडिटर जनाब फाजिल हुसैन परवेज साहब के जवां साल फर्जन शहबाज यहाँ पे मौजूद है और मैं अपने जवां साल फर्जन में एतमाद का मुजाहरा करते हुए उन्हें आगे बढ़ाया। और एक हमारे बीच हमारी बुजुर्ग शख्सियत जनाब इनायतुल्लाह साहब है, अक़लियती मसाइल होते हैं, मुसलमानों के मसाइल होते हैं, वो हमेशा आगे आगे रहते हैं और बहुत ही जुर्रतमंदी के साथ उन मसाइल को हुकूमत के सामने और अवाम के सामने पेश करते हैं। और कई ऐसे जो याद है कि बहुत सारे इश्यूज हुकूमत की इल्म में गए और उन इश्यूज का हल भी किया गया। और सदर जमीयतुल उलमा आंध्र प्रदेश मोजिज रुकन कानून साज कौंसिल जनाब हाफिज तीर शबीर अहमद साहब मुखातिब होंगे। स्टेडियम के पास लाल बहादुर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लाल बहादुर स्टेडियम के पास सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन पैदल हुए हर को के साथ में फरमा दानिशवारान मिल्लत तुम आज राजस्थान में कर दिया। इस अखबार के जो आज इब्तिदा हो रहा है उसके एडिटर और मोहतरम हज़रात और ख़वातीन, उर्दू के जितने अखबार भी शाया करें, या वो हफ्तेवारी हो या रोज़नामा हो या माहाना हो, ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है, इसलिए कि उर्दू को ख़त्म करने के लिए सारे चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन उर्दू में ही सारे लोग बात करते हैं, लेकिन उर्दू को लिखना और उर्दू को पढ़ना उसको ख़त्म कर दिया जा रहा है, चाहे वो स्कूलों में हो या कॉलेजों में। ये जो उर्दू पढ़ा जा रहा है ये आपको सिर्फ नज़र आएगा सबसे ज़्यादा दीनी मदारिस के बच्चों में, और दीनी मदारिस के लोग ही ज़्यादा इसको आगे बढ़ के उर्दू पढ़ते भी हैं, और जो कदीम हज़रात हैं वही ज़्यादा पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे जो नौजवान लड़के हैं लड़कियां हैं वो तो उर्दू तो जानते भी नहीं और तो पढ़ते भी। मैं हमेशा एक बात कहता भी हूँ कि जिस तरह हम अंग्रेज़ी पढ़ाते हैं, असली तारीख पढ़ाते हैं, उसके लिए ट्यूशन रखते हैं लोगों को 5,000 10,000 रुपये देकर, आप अपने बच्चों को कॉलेज में पढ़ाइए, लड़कियों को पढ़ाइए, लड़कों को पढ़ाइए, उर्दू पढ़ाने के लिए भी जो है ना कोई उस्ताद को रखिए घर पे। ये उर्दू उसी वक्त जिंदा रहेगी, और उर्दू में जो बातचीत है हमारी और जो मीठी ज़बान है इसको कायम करने के लिए हमको जिस तरह हम असली तालीम में के लिए जो है ट्यूशन रखते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, अगर हम भी इस तरह जो है हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए उर्दू पढ़ाने के लिए भी अगर ट्यूशन रखें तो कितनी अच्छी बात होगी। मैं ये अखबार को इसलिए मुबारकबाद देता हूँ, और ये हफ्तेवारी है। मेरे बचपन से एक अखबार पढ़ता था, वो था हफ्तेवारी नशेमन, बेंगलुरु से निकलता था। अल्लाह ताला इस अखबार को भी वही नशेमन का मकाम अता करे, पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये अखबार चले, क्योंकि वो अखबार ऐसा था कि लोग हम इंतज़ार करते थे जुमे के दिन, हफ्ते के दिन नशेमन आए और उनकी वो तमाम चीज़ें हमें मिलेंगी। तो हम नौजवान कायद है, नौजवान हैं, और नौजवानों से अल्लाह ताला जो खिदमत देता है हम ज़ईफ़ों से वो खिदमत नहीं हो सकती, क्योंकि वो नौजवान जो है ना हर तरह का मुकाबला कर
करता है, हर तरीके से उसको जो है ना आगे बढ़ने की कोशिश करता है। और जो एक मर्तबा इस कदम आगे बढ़ा दिया, वो नौजवान ये नहीं चाहता कि पीछे हटे, वो चाहे किसी हालत पे हो उसको जो है ना आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। और क्योंकि नौजवान को जो है ना जब ये चीज़ें निकल रहे हैं अखबार के अंदर, हुसन यूसुफ साहब ने अपने साहिबजादे को जो आगे बढ़ाने के लिए चीज़ दिया है, मैं मुबारकबाद देता हूँ। और मैं गुजारिश करता हूँ हम तमाम हजरात से, आप उर्दू ज़बान को ज़िंदा रखिए, आप उर्दू ज़बान को ज़िंदा रखिए। आज ये हाल है कि हम जो है केरला में चले जाए या तमिलनाडु में चले जाए या कहीं वो जो है ना नाथ में चले जाए, वो अपनी ज़बान पर हमें बातचीत करते हैं और फ़ख्र महसूस करते हैं कि बात करते हुए कि हमने तमिल में आपस में बात करें तो एकदम मोहब्बत पैदा हो जाती है। केरला के लोग भी देखिए मलयालम में बात करते हुए एक मोहब्बत पैदा हो जाती है। इसी तरह जो है ना बंगाल में चले जाइए, बंगाली ज़बान में बात करते हुए लोग मोहब्बत पैदा हो जाती है आपस में। लेकिन हम लोग उर्दू वाले जब किसी एयरपोर्ट पे किसी अहम मुकाम पर कोई आदमी आपसे उर्दू में गुफ्तगू करता है तो हम सर झुका लेते हैं, हम इंग्लिश में बात करना शुरू करते हैं, यानी अपनी मादरी ज़बान को ख़त्म कर देते हैं। तो हमको फ़ख्र के साथ हर जगह उर्दू बात करना चाहिए, चाहे लोग कुछ भी कहें। इस ज़बान को जो है ना बरकरार रखने के लिए